السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سبق نمبر 1 میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ الف سے لے کر سا تک کس طرح سے مخرج کے ساتھ عربی کو پڑھنا ہے، مگر آج ہم بتائیں گے کہ جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا اور آگے کے حروف جو ہے عربی میں تجویز کے ساتھ کیسے پڑھتے ہیں۔ تو آئیے آج سبق نمبر 2 میں ہم جانتے ہیں کہ کیسے پڑھنا ہے۔ جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نورانی قاعدہ ہے، اس میں جب آپ دیکھیں گے تو اس میں جو ہے الف، یعنی اس میں آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ الف ہے با، یعنی اس کو بے نہیں آپ پڑھ سکتے، اس کو با پڑھنا ہے۔ دوسرا تا، اس کے بعد سا، یعنی اس پر جو لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جیم کو کھینچ کر پڑھنا ہے، یعنی جو یہ جیم ہے تو جیم کو کھینچ کر ادا کرنا ہے جیم۔ اسی طریقے سے ہا کو ادا کرنا ہے تو ہا، دیکھیے جیم پر لکھا ہے جیم اور آگے لکھا ہے ہا پر ہا، یعنی اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے اور پورا منہ کھول کر پڑھنا ہے، یعنی ہا جب بولیں گے تو یہ ہا جو ہے بیچ حلق سے ادا کیا جاتا ہے، ہا، جیم، ہا، خا، اور آگے دیکھیے دال، زال، را، را کو پور کریں گے۔ دیکھیے دال میں، دال کے بعد جو زال ہے اس میں سیٹی نہیں رہے گا، جیسے سا پڑھتے ہیں اس میں تھوڑا بھی سیٹی نہیں ہوتا، تو اسی طرح سے دال زال میں بھی تھوڑا بھی سیٹی نہیں رہے گا، زال، جیم، ہا، خا، دال، زال، یعنی تھوڑا بھی سیٹی نہیں رہے گا۔ اب اس کے آگے آئیے، را، را کو منہ پور کر کے پڑھیں گے، را۔ اسی طرح سے ہے زا، زا، زا کو خوب سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے، زا۔ پھر آگے آتا ہے سین، سین، شین، صاد، ضاد، قا، ظا، عین۔ عین کو بیچ حلق سے ادا کرنا، عین، غین، فا، قاف۔ اب دیکھیے آگے، اب یہ قاف کو حلق کے ساتھ ادا کرنا ہے اور یہ چھوٹا کاف ہم بنا لیں، میم، نون، واو، دیکھیں چھوٹی ہا ہے، ہا، لام، الف، حمزہ، یا اور بڑی یا۔ اسی طریقے سے پڑھنا ہے، الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، لام، الف، حمزہ، یا، یعنی الف سے لے کر یا تک اس طرح سے پڑھنا ہے۔ یعنی حروف کی دیکھیے جو حروف مخرج کے ساتھ ادا کرنا ہے ان میں خاص طور سے کیا ہے، پہلا ہے یہ سا ہے، ان کو حروف سا، سا، اور دوسرا ہے ہا۔ یہ سا اور ہا جو ہو گیا ہے اس کا جو مخرج ہے تھوڑا سا کٹھن ہے، تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ادا کرنے میں، اس لیے ہم نے اس پر نشان لگا دیا۔ اور دوسرا دیکھیے زال ہے، اس کو بھی تھوڑا احتیاط سے ادا کرنا پڑتا ہے، یعنی زال۔ اسی طرح سے را ہے، را کو پور کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد زا جو ہے اس کو بھی سیٹی کے ساتھ، زا، زا۔ اس کے بعد دیکھیے سین جو ہے آرام سے پڑھیں گے، اور جو بڑی شین ہے اس کو بھی ادا کریں گے، شین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قا، ظا، عین، دیکھیے یہ بھی جو ہے حلق میں حلق کے ساتھ ادا کرنا پڑتا ہے، بیچ حلق سے جو ہے عین ادا ہوتا ہے، عین۔ اس کے بعد غین، اس کے بعد فا، قاف، دیکھیے یہ بھی جو ہے قاف، اس کو بھی جو ہے قاف، آخری حلق سے غین، خا اور قاف، یعنی قاف جو ہے اس میں قلقلہ ہوتا ہے، آواز جو ہے
बहुत ही टक्कर खा कर आता है, कौफ कौफ। इसी तरह से काफ लाम मीम नून वाव। तो हमने जो जो हुरूफ मखरज के साथ अदा करना है उस पर निशान लगा दिया हमने। ये जो है सा है, इसको मखरज के साथ अदा करना है। इसका मखरज देखिए सा, यानी जो जबान का नोक है वो ऊपर के दांत से थोड़ा से बाहर जबान का नोक दिखेगा। सा सा जब अदा करेंगे तो सा अदा हो जाएगा। इसी तरह से जो हा है, हा को भी मखरज के साथ अदा करना है। बीच हलक सा अदा होता है, तो हा जो है इसको हलक के साथ कैसे अदा करेंगे, हा हा, यानी यहाँ पर बीच हलक पर जोर पड़ेगा तब जाकर हा अदा। इसी तरह से जो जाल है, तो जैसे सा अदा किए उसमें थोड़ा भी सीटी नहीं आया, सा हुआ। उसी तरह से दाल के बाद जो जाल है, तो जाल को भी इसी तरह से अदा करना है, जाल जाल, इसमें भी थोड़ा भी सीटी नहीं होगा, इसका ख्याल करना है। जैसे सा पढ़ेंगे उसी तरह से दाल भी पढ़ेंगे, जो दाल के बाद यानी ये जा आता है। और उसके बाद जो रा आता है, रा को मुंह पूर करके पढ़ेंगे रा। उसके बाद जो जा है, इसको तेजी के साथ यानी थोड़ा सा सीटी के साथ पढ़ेंगे, जा जा रा जा। देखिए दाल के बाद जो जाल है उसमें तो थोड़ा भी सीटी नहीं रहेगा, दाल, मगर रा के बाद जो जा है तो इसको सीटी के साथ पढ़ेंगे, जा जा। तो जाल और जा में क्या फ़र्क है ये समझ में आ गया। तो इसमें थोड़ा सा ये फ़र्क करना पड़ेगा, जाल और जा। इसी तरह से बड़ी शीन है, तो बड़ी शीन को भी सीटी के साथ अदा करना पड़ता है। जैसे छोटी सीन है, तो छोटी सीन आप आराम से बोलेंगे सीन सीन, मगर जब बड़ी शीन बोलेंगे तो शीन शीन, इसमें तेजी रहेगा और जबान से जो है, मुंह से जो है सीटी की आवाज़ आएगी, सीन शीन शीन। तो बड़ी शीन ये अदा हो गया। इसी तरह से आइन जो है, तो आइन को भी हलक से देखिए मैंने बताया था बीच हलक से आइन और हा अदा होता है, बीच हलक से आइन और हा अदा होता है। तो हा जिस तरह से हा पढ़ते हुए हलक पर जोर पड़ रहा है, इसी तरह से आइन 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 पढ़ते हुए भी बीच हलक पर जोर पड़ना चाहिए, आइन गैन। उसके बाद देखिए आता है बड़ा कौफ, इसको भी मखरज के साथ अदा करना है, कौफ कौफ कौफ, और छोटा काफ को आराम से पढ़ना है, काफ और कौफ। तो देखिए इस तरीके से हुरूफ के अदायगी में जो है मखरज में जो है फ़र्क किया जाता है। तो ठीक है, आप अलिफ से लेकर या तक आगे याद कर लें और इसको 2 बार 3 बार दोहरा लें। इंशाअल्लाह अलिफ से या तक आप आज मश्क कर लीजिए। उसके बाद कल हुरूफ़े मुरक्कबात पढ़ाएंगे, यानी ये हुरूफ़े मुफरदात हैं जो अलग अलग लिखे जाते हैं, अलग अलग अदा किए जाते हैं, मगर इसके बाद हुरूफ़े मुरक्कबात आते हैं जो मिले हुए होते हैं, जैसे बा, अलिफ, ता, अलिफ, सा, अलिफ। तो ये हुरूफ़े मुफरदात हैं अकेले अकेले, इनको आप अच्छी तरह से पढ़िए। अलिफ, बा, ता, ता, जीम, हा, खा पर खा, दाल, दाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, स्वाद, पा, वा, आइन, गैन, फा, कौफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, लाम, अलिफ, हमजा, या। आप अलिफ से लेकर या तक आप लोग इसको 2 बार 3 बार इसको देखकर रिपीट कर लीजिए, याद कर लीजिए। इंशाअल्लाह जो सबक नंबर 3 में यानी कल मैं इंशाअल्लाह हुरूफ़े मुरक्कबात के बारे में मैं आपको डिटेल से इंशाअल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा। इसको शेयर भी करिए, और जो लोग अरबी पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उन तक भी ये वीडियो आप शेयर करें। खुदा हाफ़िज़।